press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नौकर पाठ में हम देखे थे कि जो पिछले क्लास में नौकर पाठ में जो गांधी जी ने नौवाखाली पदयात्रा में जो समय में गांधी जी ने अपने जो शिविर में कुछ लोग इनके साथ रहते थे, उनको जो खाखरा कैसे बनाते हैं इसके बारे में नहीं पता थे, इसलिए वो क्या करते हैं कि गांधी जी इन्हें जो खाखरा कैसे बनाते हैं इसके बारे में सिखाते हैं, है ना। और जब जो गांधी जी के जो आयु कितने थे, जो कितने एज के थे गांधी जी, जो 78 यानी जो 78 इयर्स के ओल्ड थे ಗಾಂಧಿ ಜಿ. ಅಂದ್ರೆ 78 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಾಕ್ರಾ ಹೇಗೆ ಮಾಡುವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ನೌವಾಖಾಲಿ ಪಾದಯಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ ಗಾಂಧೀಜಿ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಂತಹ ಅವರ ಜೊತೆಗಾರರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಕಾಕ್ರಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು. ಹೌದಾ. ಕಾಕ್ರಾ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂದ್ ರೀತಿ ಟಿಶ್ಯೂ, ನಿಮ್ಗೆ ಪರಾಟ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ ಆ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದು. फिर जो इसके आगे जो गांधी को बच्चों से बहुत प्रेम था, अपने बच्चों के जन्म के 2 माह बाद उन्होंने कभी किसी दाई को बच्चे की देखभाल के लिए नहीं रखा। वे मानते थे कि बच्चे के विकास के लिए माँ बाप का प्यार और उनकी देखभाल अनिवार्य है। जो इसका मतलब क्या है, गांधी जी को बच्चों से बहुत प्रेम था, यानी गांधी जो बच्चों से चिल्ड्रन से बहुत ही जो प्यार करते थे और जो अपने बच्चों को जन्म के 2 माह बाद, यानी गांधी जी के और कस्तूरबा के जो बच्चे पैदा होते हैं इनके बाद 2 माह के बाद 2 महीने, इसका मतलब क्या है, जो 2 मंथ्स के बाद यहाँ जो गांधी जी अपने जो बच्चों को जो देखने के लिए, देखभाल करने के लिए किसी भी दाई का मतलब क्या है, यहाँ नर्स को या बच्चों को देखभाल करने के लिए कोई भी जो नौकर को यहाँ घर में नहीं रखते हैं। क्यों? क्योंकि गांधी जी कहते थे कि जो वे मानते थे कि बच्चे के विकास के लिए माँ बाप का प्यार और उनकी देखभाल अनिवार्य है। जो किसी भी बच्चा हो, कोई भी बच्चा हो, उसके जो देखभाल करने के लिए, बच्चों के जो देखभाल करने के लिए उनके जो माँ बाप के यानी उनके जो पेरेंट्स के बहुत ही जो आवश्यकता होती है। जो जैसे बच्चों के जो माँ बाप बच्चों के जो रखवाल करते हैं या उन्हें देखते हैं, उन पर जो नज़र डालते हैं, उन्हें जो प्यार करते हैं, ठीक उसी तरह जो नौकर या जो दाई या हम नर्स कहते हैं वो बच्चों की देखभाल नहीं करते हैं। ऐसे जो ಗಾಂಧೀಜಿ ಮಾನ್ತೆ थे, ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ತುಂಬಾ ಇರುತ್ತೆ. ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಸ್ವಂತ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹೇಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೋ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಆ ರೀತಿ ಯಾವುದೇ ನರ್ಸ್ಗಳಾಗ್ಲಿ ಆಯಾಗಳಾಗ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸಾಧ್ಯ ಇದ್ರೂ ಸಹಿತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ತುಂಬಾ ಇರುತ್ತೆ, ತಂದೆ ತಾಯಿಯರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ತುಂಬಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅವ್ರ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ, ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಗೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮೇನ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ನಂಬ್ತಾ ಇದ್ರು. और वो भी ऐसे ही करते हैं, अपने जो बच्चों के देखभाल करने के लिए कोई भी जो आए को या जो दाई को नहीं रखते हैं, ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಸಹಿತ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಕಸ್ತೂರಿಬಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ಗೆ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೊರತು, ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಯಾಗಳಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ನರ್ಸ್ಗಳನ್ನಾಗ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಿಲ್ವಂತೆ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? वे माँ की तरह बच्चों की देखभाल कर सकते थे, खिला पिला और बहला सकते थे। एक बार दक्षिण अफ्रीका में जेल से छूटने के बाद घर लौटने पर उन्होंने देखा कि उनके मित्र की पत्नी श्रीमती पोलक बहुत ही दुबली और कमजोर हो गई थी। यह गांधी जी माँ की तरह बच्चों की देखभाल कर सकते थे। यहाँ एक माँ कैसे जो अपने बच्चों को प्यार करते हैं, देखभाल करते हैं, देखते हैं, उन्हें नहाते हैं, है ना, उसी तरह एक माँ की तरह ही यहाँ गांधी जी बच्चों की देखभाल करते थे, बच्चों से प्यार करते थे, बच्चों को नहाते थे, उन्हें खाना खिलवाते थे. समझ में आए ना? ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ತಾಯಿ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಮಗುವನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೋ
ಅದೇ ತರನೇ ಇಲ್ಲಿ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಕಿಲಾಪಿಲ ಅವ್ರು ಬಹಳ ಸಕ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ತಾಯಿ ಹೇಗೆ ನಗಿಸ್ತಾಳೆ ಮಗುನ, ತನ್ನ ಮಗುನ ಹೇಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಊಟ ಮಾಡಿಸ್ತಾಳೆ, ಹೇಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸ್ತಾಳೆ, ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಹೌದಾ? ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಒಬ್ಬ ತಾಯಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾಳೋ ಅದೇ ತರ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. एक बार दक्षिण अफ्रीका में जेल से छूटने के बाद घर लौटने पर उन्होंने देखा कि एक बार दक्षिण अफ्रीका में जो बहुत मैं बोली जो गांधी जी ने अपने जो स्वतंत्र आंदोलन में बहुत बार जो जेल जा चुके हैं, है ना? ठीक उसी तरह एक बार जो दक्षिण अफ्रीका में भी ये जेल गए थे, जो स्वतंत्र आंदोलन ये जो पार्टिसिपेट किए हुए इनके विषय के संबंधित जो जेल गए थे गांधी जी, वहाँ जो जेल से छूटने के बाद यानी जेल से जो रिलीज होने के बाद वो वही जो दक्षिण अफ्रीका में जो उनके जो मित्र की पत्नी, दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले जो गांधी जी के मित्र यानी गांधी जी के जो फ्रेंड हैं उनके जो पत्नी यानी जो वाइफ ಅವರ ಫ್ರೆಂಡಿನ ಹೆಂಡತಿ ಅವರೇನಾಗಿದ್ರು पोलक, उनके नाम क्या है यहाँ पोलक, बहुत ही दुबली और कमजोर हो गई थी. बहुत ही दुबली ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ತಿನ್ನ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು, ತುಂಬಾನೇ ತೆಳ್ಳಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು, कमजोर ತುಂಬಾ ವೀಕ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. उनका बच्चा उनका दूध पीना छोड़ता नहीं था और वहां उसका दूध छुड़ाने की कोशिश कर रही थी. देखिए वो जो पोलक है गांधी जी के मित्र की जो वाइफ पत्नी है, उनकी जो बच्चा है वो पोलक से दूध पीने को जो नहीं छोड़ते थे. ಅಂದ್ರೆ ತಾಯಂದ್ರು ಒಂದು ಏಜಿಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಾಲು ಕುಡಿಸೋದನ್ನ ಬಿಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪೋಲಕ್ ಅವರು ಸಹಿತ ಹಾಲು ಕುಡಿಸೋದನ್ನ ಬಿಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹಿತ ಆ ಮಗು ಹಾಲು ಕುಡಿಯೋದನ್ನ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ವಂತೆ. और कोशिश कर रही थी, बच्चा उन्हें चैन नहीं लेने देता था और रो रो कर उन्हें जगाए रखता था. देखिए बच्चा यहाँ जो पोलक के बच्चा है वो यहाँ सोने के लिए भी नहीं देते थे पोलक को. ರಾತ್ರಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ಬಿಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ವಂತೆ, ಹಾಲು ಕುಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಿಸೋದನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಪೋಲಕ್ ಅವರು. ಎದೆ ಹಾಲು ಕುಡಿಸೋದನ್ನ ಮಗುಗೆ ಹೇಗಾದ್ರೂ ತಪ್ಪಿಸ್ಬೇಕು, ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮಗು, ಹೌದಾ? ಮಗು ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಎದೆ ಹಾಲು ಕುಡಿಸೋದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ ತಾಯಂದ್ರು. ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಅವರಾಗೋರೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬಾನೇ ಹಠ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಲು ಕುಡಿಯೋದ್ ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ. ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಹಠ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಮಗು ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಎದ್ದೇಳಿಸ್ತಾ ಇತ್ತಂತೆ ಪೋಲಕ್ ಅವ್ರನ್ನ, ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ವಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೋಲಕ್ ಅವ್ರು ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಪಾಪ ತೆಳ್ಳಗಾಗಿ ವೀಕ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. जो गांधी जी जिस दिन लौटे उसी रात से उन्होंने बच्चे की देखभाल का काम अपने हाथों में ले लिया. सारे दिन बड़ी मेहनत करने, सभाओं में भाषण देने के बाद 4 मील पैदल चलकर गांधी कभी कभी रात को 1 बजे घर पहुंचते थे और बच्चे को श्रीमती पोलक के बिस्तर पर से उठाकर अपने बिस्तर पर लिटा लेते थे. देखिए गांधी जिस दिन लौटे यानी जेल से जिस दिन जो गांधी लौटकर पोलक को, श्रीमती जो पोलक को देखते हैं तो बहुत ही कमजोर और बहुत ही जो दुबले हो गए थे, वो थिन हो गए थे और किसी ना किसी तरह से जो पोलक के जो बच्चा है उसे जो दूध पीना छुड़ाना चाहिए. इसलिए गांधी जी क्या करते थे, जो रोज बहुत ही जो मील तक पैदल चलते थे. क्यों चलते थे कि जो देखभाल का काम अपने हाथों में ले लिया. ಅಂದ್ರೆ उस बच्चे के जो देखभाल जिस दिन जेल से जो ಗಾಂಧಿ ಜಿ ಕೋ ಚೂಟ್ ಮಿಲ್ತೆ ಹೇ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಅಲ್ಲಿಂದ ರಿಲೀಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಈ ಮಗುದ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ಮಗುವಿನ ಒಂದು ಕೇರ್ ಅನ್ನ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರೇ ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆ ಮಗುಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿಸೋದು, ಆ ಮಗುನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಈ ಎಲ್ಲಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರೇ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಮಗು ತಾಯಿ ಎದೆ ಹಾಲನ್ನ ಕುಡಿಯೋದನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಪೋಲಕ್ ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಾಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಇವರು ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಅವರು जो सारे दिन बड़ी मेहनत करने, सभाओं में भाषण देने के बाद, यानी सारे दिन बड़ी मेहनत करने के बाद गांधी जी रोज क्या करते थे, स्वतंत्र आंदोलन में जो पार्टिसिपेट करते थे और
कई दूर तक जो पैदल चलते थे, बहुत सारे सभाओं में जो भाग लेते थे, वहाँ भाषण देते थे खड़े होकर, है ना। हम कंटिन्यूअसली हम जो कई जो पैदल आप स्कूल से अपने जो घर जाने के लिए बहुत ही जो तकलीफ हो जाती है आप लोगों को, है ना। ऐसे जो गांधी जी बहुत दूर तक पैदल चलते थे बाई वॉक। ऐसे होने के बाद और बहुत ही जो ಭಾಷಣ ಸಭಾओं में ಭಾಗ लेते थे ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಆಂದೋಲನಕ್ಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪಡೆಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದೊರಕಿಸ್ಕೊಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಷಣಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಷಣಗಳನ್ನ ಮುಗಿದ ಮೇಲೂ ಸಹಿತ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹಿತ ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಮಾತಾಡ್ಸೋದಕ್ಕೆ ವಿಸಿಟರ್ಸ್ ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ ಗಾಂಧೀಜಿಯವ್ರು, ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನು ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿಸಿ ಎಷ್ಟೋ ದೂರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ತನಕ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಬರೋದು ಎಷ್ಟೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ರಾತ್ರಿ 1 ಗಂಟೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತಂತೆ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಾದ್ರೂ ಸಹಿತ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, जो घर पहुंचने में बच्चे जो पहुंचते ही क्या करते थे गांधी जी, श्रीमती पोलक के बिस्तर पर से जो बच्चे को, यानी वो जो बच्चा है पोलक के, श्रीमती पोलक के, उस बच्चा को जो पोलक जी से बेड से उठाकर अपने पास ले आकर वही सुला देते थे गांधी जी. ರಾತ್ರಿ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದ್ರು ಸಹಿತ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಆ ಮಗುನ ಪೋಲಕ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಲ್ಕೊಂಡಿರ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಮಗು, ಅಲ್ಲಿಂದಾನೇ ಎತ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ತಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಲಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. और बिस्तर पर लिटा लेते थे, वहां चारपाई के पास एक बर्तन में पानी भरकर रख लेते. चारपाई के अपने जो बेड है, बेड के पास एक जो बर्तन में ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ನೀರು ತುಂಬಿಸ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. यदि बच्चे को प्यास लगे तो उसे पिला दे, लेकिन इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती थी. देखिए क्या सोचते थे गांधी जी, अगर जो बच्चा है जो रात में अपने जो माँ के दूध पीने के लिए जो याद करके, अगर रात में वो बच्चा जागे तो यहाँ गांधी जी क्या करते थे, दूध के बदले वो जो पानी है पानी को पिला देते थे. लेकिन वो बच्चा गांधी जी के जो पास, जब से गांधी जी के पास जो सोने लगते हैं, तब से सोने का जो शुरू करता है बच्चा, तब से वो रात में बीच में उठकर जो पानी पीना भी छोड़ देता है और बहुत ही जो ठीक तरीके से रात में नींद करना शुरू करता है. अर्थ आಯ್ತಾ. लेकिन इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती थी. ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಆ ಮಗು ಏನಾದ್ರು ಎದ್ದು ಹಾಲಿಗೆ ಹಠ ಮಾಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬದಲಿ ನೀರು ಕುಡ್ಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಿದ್ರು ಅವ್ರ ಬೆಡ್ ಪಕ್ಕನೆ. ಆದ್ರೆ ಅದ್ರ ಅವಶ್ಯಕತೆನೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಮಗು ಹಾಲು ಸಹಿತ ನೀರು ಸಹಿತ ಕುಡಿತಿದ್ದಿಲ್ವಂತೆ. ಹಾಗೆ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವ್ರ ಪಕ್ಕ ಆರಾಮಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತಂತೆ. बच्चा कभी नहीं रोता और उनकी चारपाई पर रात में आराम से सोता रहता था. कभी नहीं रोता, बच्चा जो अपने माँ के गोद में या माँ के पास जब सोता था जो बच्चा, तब वो क्या करता था, रात में जो बीच में उठकर जो दूध पीने के लिए हट करता था, जिद करता था. लेकिन गांधी जी के पास जब से जो सोने शुरू करता है बच्चा, तब से वो पानी भी बीच में उठकर पीना बंद करता है, आराम से सोता है. और एक पखवाड़े तक माँ से अलग सुलाने के बाद बच्चे ने माँ का दूध छोड़ दिया. देखिए एक पखवाड़े ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 2 ವಾರಗಳ ತನಕ, 2 ಸಪ್ತಾಹ, 2 ವಾರಗಳ ತನಕ ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಮಗು ಏನಿದೆ ಎದೆ ಹಾಲು ಕುಡಿಯೋದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇರೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅವ್ರ ತಾಯಿಗೂ ಸಹಿತ ಕಾಟ ಕೊಡೋದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸುತ್ತೆ. जो दूध छोड़ दिया, गांधी अपने से बड़ों का बड़ा आदर करते थे. देखिए गांधी जी सिर्फ इतने ही नहीं, अपने से जो छोटों को, यहाँ जो आयु में कम उम्र के जो व्यक्ति को ही नहीं, उनके पास जो काम तो गांधी जी खुद करते थे, लेकिन गांधी जी यहाँ बड़ों के बड़े, अपने से जो बड़े आयु में बड़े हुए व्यक्तियों को भी यहाँ आदर करते थे. उनको भी जो सम्मान करते थे, ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದೇತೆ थे ಗಾಂಧೀಜಿ. ಅಂದ್ರೆ ತಮಗಿಂತ ದೊಡ್ಡೋರ್ಗೆ ಹೇಗೆ
ಒಂದು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಅವ್ರ ರೀತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಸಹಿತ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಹಾಗೆ ಅವ್ರು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಸಹಿತ. दक्षिण अफ्रीका में जो गोखले गांधी के साथ ठहरे हुए थे, दक्षिण अफ्रीका में जो गोखले कौन है, यहाँ गोखले गांधी जी के जो राजनैतिक गुरु है, समझ में आए ना, गांधी जी के जो गुरु है गोखले, वो कहा रहते थे कि दक्षिण अफ्रीका में जो गांधी जी के साथ जो ठहरे हुए थे, गांधी जी के साथ जो गांधी जी के यहाँ गुरु कौन है, जो गोखले है, समझ में आए ना, वो गांधी जी के साथ ठहरे हुए थे, वही रहते थे और ಅಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸದ ತನಕ. उस समय गांधी ने उनके दुपट्टे पर इस्त्री की, वह उनका बिस्तर ठीक करते थे, उनको भोजन परोसते थे और उनके पैर दबाने को भी तैयार रहते थे. देखिए यहाँ उस समय यानी जब जो गोखले है ना, गोपाल कृष्ण गोखले, वो गांधी जी के गुरु हैं, राजनैतिक गुरु है. वो गुरु यहाँ गांधी जी के जो साथ कुछ दिनों तक जो दक्षिण अफ्रीका में ठहरे हुए थे. जब गांधी जी क्या करते थे, यहाँ गोपाल कृष्ण गोखले को या गोखले जी को काम करने के लिए नहीं देते थे. उनके जो सारे काम को गांधी जी ने ही करते थे. इनके जो यहाँ क्या दिए हैं, उनका जो बिस्तर ठीक करना, उनके जो दुपट्टे ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹಾಕೊಳ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಶಾಲು, ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಐರನ್ ಮಾಡೋದು, इस्त्री करना यानी जो आयरन करना, और उनके जो बिस्तर ठीक करना, और ಹಾಸಿಗೆನ ಸರಿ ಮಾಡೋದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾಸ್ಕೊಡೋದು ಮಲ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ, और उनको भोजन परोसना, ಅವ್ರಿಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಬಡಿಸೋದು, उनके जो पैर दबाना, ಅವ್ರ ಕಾಲು ಒತ್ತೋದನ್ನು ಸಹಿತ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ये तो ये बड़ों के जो आदर करना, बड़ों को जो रेस्पेक्ट करना, अपने जो गुरु को जो रेस्पेक्ट देना है ना. आपको भी क्या करना चाहिए, अपने जो पेरेंट्स के या अपने जो दादा दादी घर में रहते हैं, उनको जो कुछ पाँव में दर्द रहते हैं, क्योंकि एज होते होते जो आयु बढ़ते बढ़ते यहाँ सभी को भी पाँव दर्द, जो पैर दर्द या हेडेक आती है ना, जो हाथों में दर्द होती है, कमर में दर्द आती है. आपको क्या करना चाहिए उस समय, आप ही खुद जाके अपने जो दादा दादी के या माता पिता के जो पैर दबाना चाहिए, सिर दबाना चाहिए है ना, और कमर दबाना चाहिए. ಹೌದಲ್ವಾ. ನೀವು ಸಹಿತ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದು ಸುಸ್ತಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿಯರು ಇರ್ತಾರೆ, ವಯಸ್ಸಾದವರು, ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಎಲ್ಲ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡೋದು. ಅವ್ರಿಗೆ ಸುಸ್ತಾದ್ರೂ ಸುಸ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಅವರು ಹಾಗೆ ಕುತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ, ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನೀವಾಗಿ ನೀವು ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಕಾಲು ಒತ್ತೋದು, ಕೈ ಒತ್ತೋದು, ಸೊಂಟ ನೋವಿರುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ, ವಯಸ್ಸಾದವ್ರಿಗೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ. ನಾವ್ ಏಜ್ ಆದ್ಮೇಲೆ, ನೀವ್ ಏಜ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಹಿತ ಇದು ಕಾಮನ್, ಹೌದಲ್ವಾ. ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅವ್ರಾಗ ಅವ್ರು ಕೇಳಿ ಒತ್ತಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ, ನೀವಾಗ ನೀವು ಹೋಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಲು ಒತ್ತೋದು, ಸೊಂಟ ಒತ್ತೋದು, ಈ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹೌದಲ್ವಾ. यहाँ गांधी जी भी ऐसे ही करते थे. फिर गोखले बहुत मना करते थे. देखिए गोखले बहुत ही मना करते थे, क्योंकि ये तो गांधी जी है, गांधी जी के पास ऐसे जो काम करवाना ठीक नहीं है, ऐसे सोच के गोखले जी मना करते थे, ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವರು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಇದನ್ನ, ಇವ್ರು ಮಾಡೋ ಸೇವೆಯನ್ನ. ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀನ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಪ್ಪ, ನಾನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಕೆಲಸನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಂತೆ. ನೀನೇನು ಮಾಡ್ಬೇಡ, ನನ್ನ ಕೆಲಸ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೀಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಂತೆ ಪಾಪ ಗೋಖಲೆ ಅವರು. जो लेकिन गांधी नहीं मानते थे, आदरे गांधीजी ಅವರು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಿಲ್ವಂತೆ. महात्मा कहलाने से बहुत पहले एक बार दक्षिण अफ्रीका से भारत आने पर गांधी कांग्रेस के अधिवेशन में गए. देखिए जो महात्मा बनने के पहले, जो महात्मा, गांधी जी को हम सभी महात्मा कहते हैं, है ना, महात्मा गांधी ही कहते हैं. महात्मा जो होने के पहले, यहाँ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ, ಅವರಿಗೆ ಮಹಾತ್ಮ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ, एक बार दक्षिण अफ्रीका से भारत आने पर ಗಾಂಧೀಜಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನ में गए. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಒಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. वहां उन्होंने गंदे पाकाई साफ किए और बाद में उन्होंने एक बड़े कांग्रेस नेता से पूछा.
देखिए वहाँ उस अधिवेशन में ಗಾಂಧಿ जी क्या करते हैं, ಗಂದೆ ಪಾಯ್ಕಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಗಲೀಜಾಗಿರೋ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡರ್ಟಿ ಆಗಿರೋದು. ಆ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು. और इसके बाद उन्होंने एक बड़े कांग्रेस नेता से पूछा, वो जो कांग्रेस अधिवेशन में, इसमें जो बड़े बड़े कांग्रेस के जो नेताएं आए रहते हैं, ಹೌದಾ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಮುಖಂಡರು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಆ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ. ಆವಾಗ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಮುಖಂಡರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಕೇಳ್ತಾರಂತೆ, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ. देखिए गांधी जी क्या पूछते हैं, यहाँ जो नेताएं वहाँ आए हैं कांग्रेस के, वही खुद गांधी जी को बुलाकर जो सेवा, जो कुछ आपसे सेवा चाहे ऐसे नहीं पूछ रहे हैं. खुद गांधी जी ही जाकर यहाँ उन नेताओं से पूछ रहे हैं, मैं कुछ आपकी सेवा कर सकता हूँ क्या. और बिना कहे यहाँ जाके वहाँ कांग्रेस के अधिवेशन में यहाँ गांधी जी क्या किए हैं, बाथरूम क्लीन किए हैं, है ना. पायखाने का मतलब क्या है, वॉशरूम, बाथरूम को क्लीन किए हैं गांधी जी. और नेता से भी पूछ रहे हैं कि आपके जो कुछ ಸೇವಾ में कर सकता हूँ क्या, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಾ, ನನ್ನಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಸೇವೆ ಆಗ್ಬೇಕಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ. और नेता ने कहा, मेरे पास बहुत से पत्र इकट्ठे हो गए हैं जिनका जवाब देना है. देखिए नेता ने क्या पूछते हैं कि गांधी जी से, जो कांग्रेस नेता है तो कांग्रेस के जो मुखंड है तो बहुत सारे जो चिट्ठियां उनको आए रहते हैं, लेकिन बहुत जो काम है नेताओं को, जो यहाँ दिए हैं नेता को, बहुत काम होने के कारण वो जो आए हुए चिट्ठियों को, पत्रों को यहाँ पढ़ने के लिए समय नहीं मिले होंगे उन्हें. इसलिए वो क्या पूछ रहे हैं कि मेरे पास बहुत सारे जो पत्र इकट्ठे हो गए हैं, ತುಂಬಾನೇ ಲೆಟರ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನನಗೆ. और जो जिनका जवाब देना है, मेरे पास कोई कारकुन नहीं है. कारकुन का मतलब क्या है यहाँ, चिट्ठी लिखने वाला या पढ़ने वाला, समझ में आए ना. यहाँ जो कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस के नेता के पास कोई जो चिट्ठी पढ़ने वाला या कोई जो चिट्ठी को जो जवाब देने वाला कोई भी आदमी या जो क्या बोल रहे हैं, कारकुन नहीं. इसलिए गांधी जी को पूछते हैं कि जो मेरे पास कोई कारकुन नहीं है जिसे यहाँ काम दो, जो चिट्ठी पढ़ने के लिए या चिट्ठी लिखने के लिए, जवाब देने के लिए, आए हुए चिट्ठियों को जो जवाब देने के लिए, या मेरे पास आए हुए चिट्ठियों को पढ़ने के लिए कोई भी जो आदमी नहीं है काम देने के लिए. और क्या तुम यह काम करने के लिए तैयार हो क्या, ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೀನು ತಯಾರಿದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. गांधी ने कहा, जरूर मैं ऐसा कोई भी काम करने को तैयार हूँ जो मेरी सामर्थ्य से बाहर ना हो. देखिए गांधी जी क्या करते हैं, इनकार नहीं करते हैं. वो क्या बोलते हैं कि जो जरूर, हाँ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, मैं मेरे सामर्थ्य से जो बाहर है, ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ನನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕೆಲಸಗಳು ನನಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೋ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಾನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. यह काम उन्होंने थोड़े ही समय में समाप्त कर डाला और इसके बाद उन्होंने उन नेता की कमीज के बटन आदि लगाने और उनकी अन्य सेवा का काम खुशी से किया. देखिए यह काम उन्होंने थोड़े ही समय में, देखिए गांधी जी ऐसे ये काम है इसको थोड़े ही समय में समाप्त करते हैं, यानी कंप्लीट कर देते हैं. जिसके लिए एक नौकर को ही यहाँ रखने के लिए वो नेता तैयार थे. जिस काम को गांधी जी उस काम को कुछ ही क्षण में, कुछ ही जो समय में पूरा कर देते हैं, कंप्लीट कर देते हैं. और इसके बाद एक काम करने के बाद गांधी जी क्या करते हैं, यहाँ
जो कमीज के वो नेता है ना, उस नेता के जो कमीज, कमीज का मतलब क्या है यहाँ, जो शर्ट के जो बटन भी लगा देते हैं। समझ में आए ना, लगाने में, और उनकी अन्य सेवा का काम ಖುಷಿ से किया. ಬರೀ ಲೆಟರ್ ಒಂದನ್ನೇ ಓದಿ ಲೆಟರ್ಗೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಶರ್ಟಿನ ಬಟನ್ ಸಹಿತ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು, ಅವರ ಬೇರೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸಹಿತ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ಬೇರೆ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸಹಿತ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು. जब कभी आश्रम में किसी सहायक को रखने की आवश्यकता होती थी, तब गांधी जी किसी हरिजन को रखने का आग्रह करते थे. देखिए, जब कभी आश्रम में यानी जो साबरमती आश्रम में कुछ काम करने के लिए किसी भी जो सहायक की जो आवश्यकता होती तो ಅಂದ್ರೆ ಸಾಬರಮತಿ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೆಲ್ಪರ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, हरिजन को रखने का आग्रह करते थे. समझ में आए ना, हरिजन को रखने का आग्रह करते थे. आपको यहाँ आपको दिए हैं आज ऐसे शब्दों का प्रयोग असंवैधानिक माना जाता है. समाज में यथार्थ प्रतिबिंबित के लिए लेखक कई बार ऐसे शब्दों का प्रयोग साहित्य में करते रहे हैं, किंतु इसे व्यवहार में नहीं लाया जाना चाहिए. हरिजन ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವ್ರದ್ದು ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನೀವು ಸೀರಿಯಲ್ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಳಮಟ್ಟದ ಜಾತಿಯವರಿಗೆ ಒಂದು ಭೇದ ಭಾವ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಇರ್ತಿತ್ತು, ಅವರನ್ನ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹರಿಜನರನ್ನೇ ಕರೆದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಸ್ಟಿಸಮ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಯಾವ ಜಾತಿನೂ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮನುಷ್ಯಂದು ಒಂದೇ ಜಾತಿ, ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡು ಮನುಷ್ಯ ಜಾತಿ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಮೇಲ್ವರ್ಗ ಕೆಳವರ್ಗ ಈ ರೀತಿ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾನರು ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಜನರನ್ನೇ ಕರೆದು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಈ ವರ್ಡನ್ನ ನೀವು ಎಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ, ಹೌದಲ್ವಾ. यहाँ जो उनका कहना था, नौकरों को हमें वेतनभोगी मजदूर नहीं, यहाँ नौकरों को हमें वेतनभोगी मजदूर नहीं, इसका मतलब क्या है, वेतनभोगी मजदूर का मतलब क्या है, जो हम वेतन देके उनसे काम करवाना. ಅಂದ್ರೆ ಸಂಬಳವನ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲಸದವರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ यहाँ क्या बोल रहे हैं ಗಾಂಧೀಜಿ, नौकरों को हमें वेतनभोगी मजदूर नहीं, ಅಂದ್ರೆ ಸಂಬಳವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಕೆಲಸದಾರರ ತರ ನಾವು ನೋಡಬಾರ್ದು ಯಾವತ್ತೂನು. ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, अपने भाई के समान मानना चाहिए, जो कोई भी जो नौकर है तो उन्हें कैसे मानना चाहिए, कैसे देखना चाहिए कि वो भी यहाँ वो नौकर नहीं है, वो भी हमारे तरह एक मानव है, हमारे तरह एक मनुष्य है, और वो हमारा ಬಾಯಿ है, ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರು ಅಂತ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂಬಳ ಕೊಟ್ಟು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ, ಅವ್ರು ದುಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಕೆಲಸದವರು, ಆಳುಗಳು, ಮಜ್ದೂರ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಳು ಅಂದ ಹಾಗೆ, ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಯಾವತ್ತು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಮಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದ್ರ ತರ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರ ಹತ್ರ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. जो इसमें कुछ कठिनाई हो सकती है, कुछ चोरियां हो सकती हैं, फिर भी हमारी कोशिश सर्वथा निष्फल नहीं जाएगी. देखिए, इसमें कुछ कठिनाई हो सकती है, इसमें क्या, जो भाई बहन कहने में कुछ भी कठिनाई नहीं होती है, हम कैसे जो हमारी भावनाओं को लेते हैं उसी तरह है ना. ಬಸವಣ್ಣನವರು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಹೌದಲ್ವಾ. ಯಾವುದು ಮೇಲ್ವರ್ಗ ಕೀಳ್ವರ್ಗ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ ಜಾತಿನೇ ಏನು ಮನುಷ್ಯ ಜಾತಿನೇ. ಇವ್ರನ್ನ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ, ಆದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇವರು ಸಹಿತ ಸ್ವಲ್ಪ ಮನ್ಸಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಕೆಟ್ಟದಾಗ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಒಂದು ಕಳ್ತನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಬರ್ತಾ 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 ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇವ್ರು ಸಹಿತ ಏನಾಗ್ತಾರೆ, सुधारस्तारे. इसका मतलब क्या हो जाती है, ये भी हमें भाई की तरह मान रहे हैं, हमें नौकर के तरह या कोई भी जो मजदूर की तरह ट्रीट नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमें
इनके साथ भाई के समान ही रहना चाहिए और कोई भी चोरी वोरी करना नहीं चाहिए और कोई भी गलत काम भी भाई के साथ हम गलत काम कर सकते हैं क्या? नहीं। ऐसे ही वो ही सोचकर जो अपने आप को ಬದಲ್ತೆ हैं ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು, ಕಳ್ತನ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಕೀಳಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ನಮ್ಮನ್ನ ಕೆಲಸದವ್ರ ತರ ಆಳುಗಳ ತರ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಏನೋ ಒಂದ್ ಮನ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಗಿ ಕಳ್ತನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟ ದಾರಿ ಹಿಡಿಬೋದು. ಆದ್ರೆ ನಾವೇ ಅವ್ರನ್ನ ಒಬ್ಬ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದ್ರ ತರ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದ್ರ ತರ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ನಾವು ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು, ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೆಟ್ಟ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯತ್ನ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವತ್ತು ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ನಿಷ್ಫಲವಾಗಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಫಲ ಕೊಡದ ಹಾಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಇದು ಫಲ ಕೊಟ್ಟೇ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. उन्हें यह मालूम ही ना था कि किसी को नौकर की भांति कैसे रखे. देखिए ಗಾಂಧಿ ಜಿ ಕೋ इसके बारे में मालूम ही ना था ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ವಂತೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸದವ್ರ ತರ, ನಮ್ಮ ಸರ್ವೆಂಟ್ ತರ ಹೇಗ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಹೇಗ್ ನಡ್ಸ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಲ್ವಂತೆ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರಿಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳೋದೇನು, ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ ಜೊತೆಗೆ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ತಮ್ಮ ನಮಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾವು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕೈ ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. एक बार भारत की जेल में उनके कई साथी कैदियों को उनकी सेवा टहल का काम सौंपा गया. देखिए यहाँ एक बार भारत की जेल में, अब तो भारत में जो जेल में कैद करके यहाँ गांधी जी को रखे थे, उस समय यहाँ गांधी जी के जो 7 अन्य कैदियां वह रहते थे. कहाँ? जेल में, है ना. वहाँ गांधी जी के जो सेवा करने के लिए यहाँ जो बोले थे, नियुक्त किए, यहाँ बोले थे, इसका मतलब क्या है, उनके जो गांधी जी के जो सेवा करने के लिए उन्हें कुछ काम को सौंप दिए थे, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ರಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಗಾಂಧೀಜಿಯವ್ರಿಗೂ ಸಹಿತ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಗಾಂಧೀಜಿಯವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ರು. ಅಥವಾ ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಭಾರತದ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರನ್ನ ಸೆರೆಮನೆ ವಾಸದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗ, ಅವರು ಜೈಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗಿದ್ದಂತ ಖೈದಿಗಳಿಗೆ ನೀವು ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ರಿ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರೇ, ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಅಥವಾ ಗಾಂಧೀಜಿಯವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ. और एक आदमी उनके फल धोता या काटता. देखिए एक आदमी ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗಿದ್ದಂತ ಖೈದಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಖೈದಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ, यहाँ जो एक कैदी क्या करता था, फल, गांधी जी को जो खाने के लिए फल देते हैं ना, फ्रूट्स को धोकर और काट कर देता था. ಅಂದ್ರೆ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ತೊಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. दूसरा बकरियों को दुहता. दूसरा ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ, ಹಾಲು ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ, ಬಕ್ರಿಯಿಂದ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. और तीसरा उनके निजी नौकर की तरह काम करता. ಅಂದ್ರೆ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಇಲ್ಲಿ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಖೈದಿ, 3ನೇ ಖೈದಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ, निजी नौकर. निजी का मतलब क्या है, यहाँ प्राइवेट वर्कर. ನಿಜಿ ನೌಕರ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಪ್ರೈವೇಟ್, ಗಾಂಧೀಜಿಯವರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಪ್ರೈವೇಟ್ ವರ್ಕರ್ ಏನೋ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ. और जो निजी नौकर की तरह काम करता और चौथा उनके पाखाने की सफाई करता था. देखिए ಇನ್ನೊಬ್ಬ 4ನೇವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ಅವ್ರ ವಾಶ್ರೂಮ್ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ. और एक ब्राह्मण कैदी उनके बर्तन धोता था और 2 गोरे यूरोपियन प्रतिदिन उनकी जो चारपाई बाहर निकालते थे. देखिए एक ब्राह्मण कैदी यहाँ गांधी जी के जो बर्तन धोता था, ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮಾಜದವರು ಅಥವಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜಾತಿಯವರು, ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ನವರು ಒಬ್ಬ ಕೈದಿ ಇದ್ನಂತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನ ತೊಳಿತಾ ಇದ್ನಂತೆ. ಅವ್ರು ಏಕ್ ಜೋ ಗೋರೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯುರೋಪ್ನವನು,
ಒಬ್ಬ ವೈಟ್ ಆಗಿರೋ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ಅವನು ಸಹಿತ ಅಲ್ಲಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಂತೆ. ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ಇಲ್ಲಿ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಒಂದು ಬೆಡ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು, ಹೊರಗಿಡೋದು, ಹಾಸೋದು, ಈ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ ಅವರು. गांधी ने देखा कि इंग्लैंड में ऊंचे घरानों में घरेलू नौकरों को परिवार का आदमी माना जाता था. गांधी ने देखा कि, इसका मतलब गांधी जी जो इंग्लैंड में गए थे, इंग्लैंड में एक बार देखे थे कि वहाँ ऊंचे घरानों में घरेलू नौकरों को, ऊंचा जो घरानों में, ऊंचे घरानों में, इसका मतलब क्या है, ऊंचे घरानों ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮನೆತನಗಳು, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮನೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ, ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಜೋ ಘರೇಲು ನೌಕರಂಕೋ ಪರಿವಾರ ಕಾ ಆದ್ಮಿ ಮಾನಾ ಜಾತಾ ತಾ. ಘರೇಲು ನೌಕರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮನೆ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಮನೆ ಕೆಲ್ಸದವರು, ಅವ್ರನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹೇಗೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪರಿವಾರ ಕಾ ಆದ್ಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್, ಇವನು ಸಹಿತ ಈಗ ಮನೆ ಕೆಲಸದವನಲ್ಲ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ ಇವನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. एक बार एक अंग्रेज के घर से विदा लेते समय उन्हें यह देखकर खुशी हुई कि घरेलू नौकरों का उनसे परिचय नौकरों की तरह नहीं बल्कि परिवार के सदस्य के समान कराया गया. देखिए, अंग्रेज के घर से विदा लेते समय, एक बार जो इंग्लैंड में गांधी जी वहाँ के बारे में बोले हैं कि जो जो बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे घरों के जो घर में काम करने वाले नौकरों को जो कैसे देखते थे कि वो भी परिवार का एक हिस्सा है, परिवार का एक जो सदस्य है, ऐसे जो मानते थे. इसी तरह एक बार जो वहां से इंग्लैंड से जो जो अंग्रेजियों के घर से यहाँ जो वापस आने के समय गांधी जी को वह घर में काम करने वाले एक नौकर को कैसे जो परिचय करवाते हैं कि ये भी, ताकि ये एक नौकर नहीं है, इस घर में काम करने वाला एक नौकर नहीं है, ये भी हमारे जो परिवार का एक हिस्सा है, एक सदस्य है, ಇವನು ಸಹಿತ ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮೀಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ, ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರಂತೆ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರಿಗೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? और हुई कि जो देखकर खुशी, इसे देखकर ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಗೂ ಬಹುತ್ ಖುಷಿ ಹೋ ಜಾತಿ ಹೈ. ಅಂದ್ರೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರಿಗೆ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು, ಕೆಲಸದವನ್ನ, ಮನೆ ಕೆಲಸದವನ್ನ ಒಬ್ಬ ಮನೆಯ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ ತರ ನನಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ ಇವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾನೇ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತಂತೆ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರಿಗೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಮನೆ ಕೆಲಸದವ್ರನ್ನ ಕೀಳಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನೂ ಸಹಿತ ಒಬ್ಬ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ ತರ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿದಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತಂತೆ ಅವ್ರಿಗೆ. एक बार एक भारतीय सज्जन के यहाँ काफी दिनों तक ठहरने के बाद गांधी जब चलने लगे, एक बार एक भारतीय सज्जन के यहाँ, यानी एक भारतीय सज्जन के घर से, घर में काफी दिन के लिए, कुछ दिन के लिए गांधी जी ने रहे थे. वहाँ कहाँ, एक भारतीय सज्जन के घर में. और बाद गांधी जब चलने लगे तब उस घर के नौकरों से उन्होंने विदा ली. देखिए, कुछ दिन वहां ठहरने के बाद उस घर से गांधी जी विदा लेते हैं, वहां से वापस आते हैं. वापस आने के समय जो उस घर के नौकरों से उन्होंने विदा ली और कहा, उस घर से, जो भारतीय सज्जन के घर से गांधी जी वापस आने के समय उस घर में रहने वाले जो नौकरों से कुछ कहते हैं गांधी जी. क्या कहते हैं? मैं कभी किसी को अपना नौकर नहीं समझता. देखिए, गांधी जी क्या बोलते हैं, जो मैं कभी किसी को अपना नौकर नहीं समझता. ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಯಾರನ್ನು ಸಹಿತ, ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿನೂ ಸಹಿತ ನನ್ನ ಕೆಲಸದವನು, ನನಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಸರ್ವೆಂಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಅನ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಯಾವತ್ತೂ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. उसे भाई या बहन ही माना है और आप लोगों को भी मैं अपना भाई समझता हूँ. ಯಾವಾಗಲೂ ನಾನು ನನಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಕೆಲಸದವ್ರನ್ನ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಕೆಲಸದವರು ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅವ್ರನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅವರು ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದ್ರು, ನನ್ನ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆ ರೀತಿನೇ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಹಿತ ನಾನು ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ನಾನು ಈ ಮನೇಲಿ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀವು ನನಗೋಸ್ಕರ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಈ ಮನೇಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಆದ್ರೆ ನೀವು ಕೆಲಸದವರಲ್ಲ, ನನಗೆ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದ್ರು, ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು.
अपने आपने मेरी जो सेवा की उसका प्रतिदान देने की सामर्थ्य मुझ में नहीं है, लेकिन ईश्वर आपको इसका पूरा फल देंगे। देखिए आपने जितने दिन यहाँ जो गांधी जी बोल रहे हैं कि मैं यहाँ जितने दिन या कितने दिन यहाँ मैं रहा जो भारतीय सज्जन के घर में, वहां रहने वाले जो नौकर बहुत ही सेवा किए थे गांधी जी के। आपने जो सेवा मेरे लिए किए हैं इसके लिए प्रतिदान देने के लिए मुझ में ಸಾಮರ್ಥ್ಯ नहीं है। ನೀವು ನನಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ನೀವು ಮಾಡಿರೋ ಸೇವೆಗೆ, ನೀವು ನನಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿರೋ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಾನು ರಿಟರ್ನ್ ಗಿಫ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಶಕ್ತಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಾನು ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ಕೊಂತೀನಿ, ಈಶ್ವರ ಅಪ್ಪೋ ಇಸ್ಕಾ ಪೂರಾ ಫಲ್ ದೇಂಗೆ. ಆದ್ರೆ ದೇವ್ರು ನೀವು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಸೇವೆ ಮಾಡಿರೋದನ್ನ, ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ದೇವ್ರು ನೋಡಿದಾನೆ. ದೇವ್ರು ನಿಮಗೆ ಇದ್ರ ಪ್ರತಿಫಲ ಕೊಟ್ಟೇ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗೇ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಕೆಲಸದವರಿಗೆ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಹೇಳಿ ಬರ್ತಾರಂತೆ. यहाँ नौकर पाठ जो इससे आपको क्या सीख मिलते हैं कि जो गांधी जी इतने जो महान व्यक्ति है, महात्मा गांधी है ना, वो अपने काम को वही खुद करते थे और दूसरों को यहाँ काम करने के लिए जो फोर्स नहीं करते थे, ಜೋರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ. ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ನೀನ್ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನೀನ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಈ ಕೆಲ್ಸನ, ನೀನ್ ನನಗೋಸ್ಕರ ಇರೋನು, ನೀನ್ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು, ನಾನು ನಿನಗೆ ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನೀನ್ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆ ರೀತಿ ಯಾವತ್ತೂ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅವರ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಥವಾ ಅವ್ರು ಸೇವೆ ಮಾಡೋರು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಸೇವಾ ಕರ್ನ ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಸೇವೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಇದು ಒಂದು ಏನಂತ ಹೇಳ್ದ ಹಾಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಕೆಲಸದವರು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋದು ವರ್ಡ್ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ವರ್ಡನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹಾಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾವತ್ತೂ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ, ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಯಾರೋ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಯಾರೋ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಅವರ ಅನಿವಾರ್ಯಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಅಂಥವ್ರನ್ನ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅವರನ್ನು ಸಹಿತ ಏನು, ಅವ್ರ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಗೋಸ್ಕರ ಅವರು ಕೆಲಸ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ನಮಗೂ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಅವಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅವ್ರನ್ನ ಯಾವತ್ತು ಕೆಲಸದವ್ರ ತರ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅವ್ರನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ, ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದ್ರು, ನಮ್ಮ ತರ ಅವರು ಮನುಷ್ಯರು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನಮಗೂ ಸಹಿತ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಕೆಲಸದವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಊಟ ಕೊಟ್ಟು, ಅಲ್ಲೇ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ ಕೊಟ್ಟು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಅಂಥವ್ರ ಮನೇಲಿ ಅವರು ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರೇ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆ ರೀತಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದ್ರ ತರ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಕೆಲಸದವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕೀಳಾಗಿ ನೋಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಯಾವತ್ತೂ. ಬೇರೆಯವ್ರು ನಮ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗಿ ಕೈಗೂಡಿಸ್ಬೇಕು. ನನ್ ಕೆಲಸ ಅವ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಿಡಬಾರ್ದು. ನಾವು ಹೋಗಿ ಆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಕೈ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಗಾಂಧೀಜಿ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಲೀಡರ್. ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಗ್ ಬೇಕಾಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಜನನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೋದಾಗಿತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾವತ್ತೂ ಆತರ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಲೀಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಒಬ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಲೀಡರು ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅವನು ನಿಜವಾದ ಲೀಡರು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲ್ಸನ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡೋಕ್ ಬಿಟ್ಟು ಇವ್ರು ಆರಾಮಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾವತ್ತೂ ಅವ್ರು ಲೀಡರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. समझ में आई ना? अच्छा बच्चों, आपके ये जो नौकर पाठ है पूरा हो गई. आपको ठीक तरह से एक बार पढ़ना चाहिए. समझ में आई ना? थैंक यू चिल्ड्रन.